You are welcome to my today's class. Today, we'll forward the topic of chapter 3. Yesterday, I told you about persuasive message. I made you clear about the meaning of persuasive message. I think all of you are clear about this. Then we talked about notice writing, why notice is prepared. These things we discussed. Okay. Students are coming, and then yes, and I explained the 5 rules of good writing, which is very important for you for your exam. Then we talked about the meaning of notice. Notice is a very short piece of writing informing a large number of people about something. It is a kind of circular placed in publicly visible place for all the concerned people. So it is formal in style, concise and eye catching. यो कुराहरु हामी पढिसकेका छौं. अब बीसीए को स्टुडेन्टले एकपल्ट भन्दाखेरि a word for the wise, बुझ्नेलाई इशारा काफी भन्छ, तयार गर्न सकिहाल्छ. अब why notice is prepared. Okay, what are the purpose of preparing notice? Okay, we have to know these things. To announce social events, to report on matters of interest. Okay, to report on matters of interest. म यो वेटिङ रुम बन्द गरिदिन्छु, आफै आउन सक्ने बनाइदिन्छु. मलाई जाऊ भयो. ल, इनेबल वेटिङ रुम हटाएको हो त. किन हट्दैन? Okay, so these are the purpose. यो purpose पनि हामी हिजो पढ्यौं. अनि हामीले नोटिस डिजाइन गर्दै छौं भने what things should be taken into consideration भन्ने पनि हामीले पढेको थियौं. Okay, I hope you are clear about this. We have to give a clear heading. Notice को heading चाहियो. You can use different print size for emphasis. Print को साइजहरु different size print use गर्न सकिन्छ. सब हेडिङहरु use गर्न सकिन्छ. साइड हेडिङहरु पनि राख्न सकिन्छ. हिजो हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरेको थियौं. साइडमा हेडिङ राख्ने पनि हुन्छ. Okay, bullet point बाट राख्न सकिन्छ. Use the paper effectively to display the notice attractively. Paper को क्वालिटी र युज पनि इफेक्टिभ हुनु पर्यो भन्ने कुराहरु आयो. अनि 3 सेक्सन हुन्छ नोटिसमा. Okay, there are 3 sections in a notice. They are head, body and tail. Under head, source of notice, date यी कुराहरु आउने भयो. बडी मा हाम्रो इन्फर्मेसन के सम्बन्धी नोटिस हो. टेल मा चाहिँ नेम सिग्नेचरहरु आउँछ. ओके, एउटा स्याम्पल छ, यो पहिले पनि आइसकेको थियो. एउटा एक्जाम्पल हिजो पढ्यो. साइडमा सब हेडिङ भएको पनि राख्न सकिन्छ. अर्को चाहिँ सिधै माथि मात्रै हेडिङ भएको पनि राख्न सकिन्छ. ओके, क्लियर हेडिङ. अलिकति बीच बीचमा चाहिँ स्पेसहरु पनि छोड्न सकिन्छ. ओके, सेन्टर फर स्पेशल इफेक्ट भन्यो. अनि शॉर्ट सेन्टेन्सेस एन्ड प्याराग्राफ. यो हामीले प्याराग्राफहरुको चाहिँ सेन्टेन्स लेन्दी लेख्यो भने बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ. So it is better to use the short sentences. Okay, short sentences. Short sentenceहरु युज गर्ने, short paragraphहरु युज गर्ने. यो त बिजनेस राइटिङको प्रिन्सिपल पनि हो. Short sentences and paragraphs include your name and name, date and reference. यो कुरा हामीले हिजो पनि भनेका थियौं. मैले आज थुप्रो एक्जाम्पलहरु ल्याएको छु. Okay, for making you clear. अब हेडिङ चाहियो. अब विभिन्न खालका नोटिस हुन सक्छ. नोटिस मे बी about new program, policies, meetings. Okay, to deliver certain urgent message and so on. विभिन्न खालको हुन सक्छ. So we regret that due to the essential repairs to the hotel's electrical wirings, the electricity will be cut off on 26 and 27. अब यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कट अफ को नोटिस रहेछ यो. Yes, time, center, important detail लाई सेन्टरमा राख्दा भयो किनकि मान्छेले त्यो सम्झन्छ भनेर. Okay, so between 9:30 to 11:30, between 2:30 to 4:30. Yes, यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं. सब हेडिङहरु यसरी राख्न सक्छौं. अब यो कट अफ सम्बन्धी के इन्फर्मेसन हो. these are. सब हेडिङमा लिफ्ट सम्बन्धी, लिफ्टको बारेमा के इन्फर्मेसन हो. रिफ्रेशमेन्ट सम्बन्धी के इन्फर्मेसन हो. फायर अलार्म सम्बन्धी के इन्फर्मेसन हो.
अनि लास्टमा चाहिँ आफ्नो नामहरू लेख्ने भइहाल्यो. Okay, so there are different designs of meeting, different types of meetings. Types, designsहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्. Okay, let's see other examples also. जस्तो यस्तो खालको नोटिस पनि हुन सक्छ. This is to inform. यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. जस्तो यो कसले लेखेको छ भने बियानी ग्रुप अफ कलेजेस अरे नोटिस भन्यो. डेट आयो. Okay. This is to inform all the students that the third internal exam will be held from 21st December to 23rd December 2015. The details of the timetable will be intimated at the earliest by the respective HODs. Details चाहिँ HOD ले जानकारी गराउने छ भने short notice. यस्तो खालको पनि नोटिस हुन सक्छ एक्जाम को बारेको. Similarly, okay, project submission सम्बन्धी पनि हुन सक्छ. Project submission. Just see project submission notice. Session 2013-17 भन्छ B.Pharm final year students are required to submit 03 hard copies and 01 soft copy. तीनवटा hard copy र एउटा चाहिँ soft copy भनेको छ of their relevant research project duly checked and signed by concerned supervisors and forwarded by principal to the undersigned latest by this date. अनि कसले नोटिस पठाएको स्ट्याम्पहरु पनि छ. ओके, यस्तो खालको पनि लेख्न सकिन्छ. यो कलेजहरुमा युज हुने नोटिस. अरु खालका नोटिसहरु पनि हुन सक्छन्. यस्तो खालको नोटिस कम्पनीको लोगो नाम माथि, ओके, अनि नोटिस भनेर अलि अट्र्याक्टिभ तरिकाले. Effective Monday, March 23, 2020, all Tolowa Dini Nation, okay, tribal offices will be closed to the public until further notice due to the COVID-19 pandemic. COVID-19 को सम्बन्धीको ले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम भएको सम्बन्धी चाहिँ यो नोटिस भयो. Okay, so this type of notice is also given. ल हेर त, यस्तो खालको सर्ट नोटिस पनि दिन सकिन्छ. Will continue to provide the updates on the status of public closures via social media and our website at this website. This is also notice. यो पनि नोटिस नै हो. ओके, अरु खालका नोटिसहरु पनि छ. मैले स्टुडेन्टलाई चाहिँ क्लियर गराउनको लागि थुप्रो नोटिसहरु कलेक्सन गरेर ल्याएको छु. जस्तो टेन्डर, कम्पनीले चाहिँ सामानहरु आयात गर्नको लागि मगाउनको लागि टेन्डर नोटिस गर्न सक्छ. ओके, यो चाहिँ यो which college is this? So this is Bahria University रहेछ है. अब यो चाहिँ यसको चाहिँ नोटिस भयो. सो यसरी पनि यो टेन्डरहरुलाई पनि नोटिसको रूपमा नै राख्न सकिन्छ. You can see this example. अब यस्तो चाहिँ एकदम सर्ट नोटिस पनि हुन सक्छ. नोटिस भन्यो, नोटिस पब्लिक ठाउँमा पेश गरेको. दिस इज मल्टिपल हजार्ड एरिया, दुर्घटना हुने, बहु दुर्घटना हुने ठाउँ हो यो है. पर्सन्स इन्टरिङ दिस property must comply with all safety regulations under the Health and Safety at Work Act 2015. Do not enter without permission and notification of the hazards within. अब कुनै ठाउँमा जस्तै पार्कहरुमा अथवा कुनै ठाउँमा हामी भिजिट गर्दै छौं भने त्यहाँ यस्तो नोटिस पनि पाउन सकिन्छ. हुन त यसमा नोटिस कसले लेखेको हो थाहा भएन, तर यो पब्लिक कन्सर्नको नोटिस भयो. यसरी चाहिँ एउटा मात्रै उ राखेर पनि गर्न सकिन्छ. कुनै कम्पनीले चाहिँ we are closed until further notice भनेर चाहिँ बाहिरपट्टि कम्पनीको अफिस अगाडिपट्टि चाहिँ यस्तो नोटिस राखिन सक्छ. In big letter, we are closed until further notice भनेर. This is also a notice, an example of notice. So my point here is notice may be of different types. Short हुन सक्छ, long हुन सक्छ, bullet form मा लेखेको हुन सक्छ, meeting notice हुन सक्छ, advertising notice हुन सक्छ, vacancy notice हुन सक्छ. जस्तो कम्पनीलाई कुनै मान्छेहरु चाहियो भने चाहिँ vacancy announcement भनेर चाहिँ vacancy notice पनि हुन सक्छ. wanted भनेर नोटिस पनि दिन सक्छ. ओके, कम्पनीको बोर्ड मिटिङको नोटिस. सो various types of notices are there, various examples. अब यस्तो पनि हुन सक्छ. नोटिस भने बिग लेटरमा लेख्यो. No alcoholic beverages or drugs permitted on company property. अब कम्पनी भित्र चाहिँ कम्पनीको बाहिर कतै गेटमा अथवा कतै लेख्या हुन सक्छ. नोटिस भनेर चाहिँ नोटिस, no alcoholic beverages or drugs permitted here. आजकल अफिसको बिल्डिङहरुमा भित्र छिरेपछि
यु आर अन्डर CCTV सर्भिलियन्स भने हुन्छ, ब्याङ्कहरुतिर लेखेको हुन्छ यु आर अन्डर CCTV सर्भिलियन्स, नोटिस अथवा वार्निङ यु आर अन्डर CCTV सर्भिलियन्स, तपाई CCTV को निगरानीमा हुनुहुन्छ भने लेखेको हुन्छ। ओके, सो त्यस्तो पनि नोटिस राख्न सकिन्छ। सो कुनै चाहिँ अलिकति आधिकारिक खालको चाहिँ कम्पनीको नाम सहित भएको यही, सो कलेजको नाम भयो, नोटिस भनेको यो चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड हो। प्यारेन्ट्सलाई पठाएको, डियर प्यारेन्ट्स कमा keeping in view the prevailing weather condition and prediction for coming days, the district administration has ordered suspension of classes till Saturday 23rd January 2016 from class nursery to 6. So all other classes will function normally until further instructions. ल यो चाहिँ क्लास चाहिँ नोटिस भयो, डेट आउनु पर्यो